जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू मिशन गुजरात पोलीस चैनल में। मित्रों, आज वीडियो में आपणे पोलीस कॉन्स्टेबल और पीएसआई ना जे ऑनलाइन फॉर्म भरवानी तारीख जाहिर करवाना था तेनी वात करवानी छे। तो भर्ती बोर्ड द्वारा पोलीस कॉन्स्टेबल और पीएसआई ना जे फॉर्म भरवानी ऑनलाइन तारीख है नोटिफिकेशन पण जाहिर करवामां आवी छे। तो आपणे नोटिफिकेशन की बात करिए। वीडियो पर नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब कर लेजो, वीडियो लाइक करजो और खास मित्रों सुधी शेर करजो, जेथी तमामने माहिती मळी रही। ओके, तो जे लोकोना फॉर्म एप्रिल महीना में भराई गया है और भरवाना बाकी है तमामे विडियो आ जोवानो छे, केम के आमां इम्पोर्टન્ટ वस्तु आपेली है कि भाई जेने डबल फॉर्म भर्या है कि फरी फॉर्म भरवाना है कि नहीं, जेने भूल करी है शुं करवानुं छे, बधा विषयनी माहिती आमां आपेली है। तो खास जोजो। ओके, टाइम काढीने विडियो बनाव्यो छे तो लाइक कर देजो। चलो शुरुआत करिए। तो सौप्रथम है गुजरात पोलीस भर्ती बोर्ड। ओके, बंगला नंबर 12 सरिता उद्याननी नजीक सेक्टर 9 गांधीनगर। स्क्रीनशॉट पाड़ लेजो। तमारे काई पण काम होय भर्ती बोर्डनु तो आ उपर में जे लखेलू है बंगला नंबर G12 सरिता उद्याननी नजीक सेक्टर 9 गांधीनगर। ओके, तमारे रूबरू जावुं होय भर्ती बोर्ड में, भर्ती बोर्डना अध्यक्षने मळवुं होय तो आ एड्रेस राखजो। आगळ वात करीए भर्तीनी। तो गुजरात पोलीस दल वर्ग 3 सर्वांग में बिन हथियारी पोलीस सब इंस्पेक्टर तथा लोकरक्षक केडरनी जग्याओ सीधी भर्ती माटेनी जाहेरात ने जाहेरात क्रमांक खास स्क्रीनशॉट पाड़ लेजो और राखजो। ज्यां पण जरूर पड़े आ नाखवाना छे GPRB बरोबर करी अने आखो स्क्रीनशॉट पाड़ी लेजो और आ लखवानुं गमे त्यां थशे जाहेरात क्रमांक। ओके, बिन हथियारी पोलीस सब इंस्पेक्टर और लोकरक्षक केडरनी भर्ती प्रक्रिया माटे तारीख 12 मार्चना रोज दैनिक पत्रों में जाहेरात आपवामां आवी हती। 12,000 भर्ती है तेनी मार्च महीना में जाहेरात आई थी। त्यारबाद 4 एप्रिल थी 30 एप्रिल सुधी में ऑनलाइन अरजीओ मंगाववामां आवी थी। तो 4 एप्रिल 2024 थी 30 एप्रिल 2024 सुधी में ओजसनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आपणे फॉर्म भर्या था। आश्रे पीएसआई ने कॉन्स्टेबल में 12-13 लाख आजूबाजू अरजीओ थई है। एमां डबल पण अरजी हशे ते बधी रद्द थई जशे। बरोबर, संमतिपत्र भरी देशे पछी। तो 12-13 लाख फॉर्म भराई गया है। हजी बिन आ 26 तारीख थी पाछा फॉर्म भरवानुं शरू थशे एटले 2-3 लाख हजी थशे। एटले ओके, एटले 15-16 लाख ऊपर फॉर्म भराशे। आपणे डरवानुं नथी, आपणी मेहनत पर विश्वास राखवानो छे अने आपणे 12,000 में नाम छे ए रीतना आपणे तैयारी करवानी छे। पहेला आपणे नोटिफिकेशन जोई लईए कि बिन हथियारी ओके बिन हथियारी पोलीस सब इंस्पेक्टर और लोकरक्षक केडरनी भर्ती प्रक्रिया माटे अगाऊ आपेल समय दरमियान जे कोई उम्मीदवार ऑनलाइन अरजी करी शक्या न होय, खास जोजो भाई, जे ऑनलाइन अरजी करी शक्या न होय, जे लोकोए फॉर्म भरी दीधुं एना माटे नथी, जे लोको बाकी छे एना माटे छे, तेओने एक तक मळे ते हेतुथी नीचे जणावेल सूचना मुजब ऑनलाइन अरजी ओजसनी वेबसाइट पर करी शकशे। ओके, तो 26 तारीख थी हवे आगळ जोईए। ऑनलाइन अरजीओ तारीख 26 ऑगस्ट थी 2 वाग्या बपोરના 2 વાગ્યાથી 9 સપ્ટેમ્બર રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી ઓજસની વેબસાઇટ પર સ્વીકારવામાં આવશે। તો ભાઈ, જે લોકો 12 પાસ થયા છે, નવા કોલેજ પાસ થયા છે અને જે લોકોએ ગયા વખતે માર્ચ એપ્રિલ મહિનામાં ફોર્મ ભરવાનું બાકી રહી ગયા છે તે બધા મિત્રોએ, ઉમેદવાર મિત્રોએ આ 26 ઓગસ્ટથી 9 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ફોર્મ ભરી દેવાનું છે વહેલા તે પહેલાં। બરાબર, બાકી રહી જશો તો રહી જશો, મહેનત કરી લેજો। बराबर, जे लोगों सपनों खाखी है तो ते लोग आम फॉर्म भरी ज देजो 12 पास होय। बराबर, हवे आगळ जोईए कि 4 एप्रिल 2024 थी 30 एप्रिल 2024 दरमियान जे उम्मीदवारे ऑनलाइन अरजी कन्फर्म करेल छे ते उम्मीदवारे अरजी करवानी रहती नथी। तो मित्रों, खास आ वस्तुनुं ध्यान राखजो कि जे उम्मीदवार मित्रोए मार्च महीना में एप्रिल महीना में जे आज फॉर्म भरी दीधा है, जे लोकोए कन्फर्मेशन जेनी पासे आवी गया है ते लोकोए फरीवार अरजी करवानी नथी, बाकी अरजी रद्द थशे। आवुं भर्ती बोर्ड द्वारा कहेवामां आव्युं छे भाई। बराबर, तो जे उम्मीदवार मित्रोए 4 एप्रिल 2024 थी 30 एप्रिल सुधीमां फॉर्म भर्या छे, ओके, जे लोकोए PDF काढी लीधी छे, कन्फर्मेशन नंबर आवी गया है, ते लोकोए फरीवार अरजी करवानी नथी। तो अमुक उम्मीदवारना प्रश्नों हता कि फॉर्म में भूल है। ओके, फॉर्म में भूल है, अमर पे NCC सर्टिफिकेट है पण अमे एमां रजू करी नथी शक्या, कि पछी कांई पण जातिना दाखला है कि कांई पण प्रॉब्लम है तो एना माटे शुं करवुं। तो एना माटे भर्ती बोर्डे आपणने रस्तो काढी दीधो छे। अत्यारे कही दो, आगळ पण जोशुं। तमे ग्राउंड पास करशो, जेवुं ग्राउंड पास करशो
ત્યાર પછી તમે તમારી પાસે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ રહી ગયા હોય બાકી એડ કરવાના તો તમે બધું ગ્રાઉન્ડ પછી તમે ભરતી બોર્ડમાં જમા કરાવી શકશો. એટલે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમારે ફરીથી ફોર્મ ભરવાનું નથી. જો ફોર્મ ભર્યું તો ભરતી બોર્ડ તમારી બધા જે એપ્લિકેશન ભરેલા છે, જે ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યા છે એ રદ કરી દેશે. એટલે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ફરીવાર ફોર્મ ભરતા નહીં. ઓકે. કે કોઈ પણ ઉમેદવાર કોઈ કારણસર 4 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ દરમિયાન અરજી કરેલ ન હોય, અત્યારે અરજી કરવા માંગતા હોય અને લાયકાત ધરાવતા હોય તે જ ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે. જેમણે અગાઉ અરજી કન્ફર્મ કરેલ હોય તેઓ ફરી અરજી કરી શકશે નહીં. જેણે અગાઉ અરજી કન્ફર્મ કરેલ છે છતાં જ તે જ સર્વાંગમાં, મતલબ કે કોન્સ્ટેબલમાં ભર્યું છે પાછું કોન્સ્ટેબલમાં ભરશે, પીએસઆઈમાં ભર્યું છે પાછું ભરશે, તો અરજી રદ થવા પાત્ર થશે. જો ભાઈ ભરતી બોર્ડે ચોખ્ખું કીધું છે એટલે રિસ્ક ન લેતા, બરાબર. એકવાર ફોર્મ ભરી દીધું છે, નાની મોટી ભૂલ હોય તો એ આપણે ગ્રાઉન્ડ પછી ભરતી બોર્ડે આપણને કીધું છે કે એ બધા સુધારા વધારા થઈ જશે, તો ફરી તમારે અરજી કરવાની નથી. ઓકે, આગળ જોઈએ. 4 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ દરમિયાન જે કોઈ ઉમેદવારે કોઈ પણ કારણસર માત્ર લોકરક્ષક કેડરમાં અરજી કરેલી હોય, ઓકે, જે મિત્રએ 12 પાસ હતા 4 એપ્રિલે જે ફોર્મ ભર્યા એમાં ખાલી કોન્સ્ટેબલમાં ફોર્મ ભર્યું હોય ને અત્યારે તમારે પીએસઆઈમાં ફોર્મ ભરવું છે તો તમે ભરી શકશો. ઓકે, આ 26 ઓગસ્ટથી ફોર્મ ભરવું થાય છે, તેમાં તમે જો ગ્રેજ્યુએટ હોય તો તમે પીએસઆઈમાં ફોર્મ ભરી શકશો. ઓકે, આગળ વાત જોઈએ કે 26 ઓગસ્ટથી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરનાર ઉમેદવારની વય મર્યાદા 9 સપ્ટેમ્બર 2024ની રોજ સ્થિતિએ ગણવાની રહેશે. તેમજ શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનામતને લગતા પ્રમાણપત્રો, એનસીસી સર્ટિફિકેટ અને કાંઈ પણ બીજા સર્ટિફિકેટ હોય, ઓકે, તેની લાયકાત 9 સપ્ટેમ્બર, ઓકે, 9 સપ્ટેમ્બર પહેલાં બધું ઇસ્યુ થયેલા હોવા જોઈએ ભાઈ. ઓકે, 9 સપ્ટેમ્બર પહેલાં બધું ઇસ્યુ થયેલું હોવું જોઈએ, એના પછી નહીં હાલે, બરાબર. ન સમજાય તો ગમે ત્યારે મેસેજ કરજો. ઓબીસીવાળા માટે છે, જે મિત્રો ઓબીસીમાં આવે છે તે લોકોએ 1/4/22થી 9/9/24 સુધીની અંદર બધા જાતિનો દાખલો, જાતિનો દાખલો તો હાલ છે, નોન ક્રિમિલિયર 1 એપ્રિલ 22થી 9 સપ્ટેમ્બર 24ની અંદર ઇસ્યુ થયેલું હોવું જોઈએ. ઓકે, ઇસ્યુ થયેલું. 1 ત્રીજો મહિનો હશે તોય નહીં હાલે, અને અહીંયા 10મો મહિનો હોય તોય નહીં હાલે. આ તારીખની અંદર હશે તો ને તો જ તમને અનામતનો લાભ મળશે. ઓકે, હવે ઈડબ્લ્યુએસની જોઈએ તો ઈડબ્લ્યુએસવાળાને 10/9/21થી 9/9/24ની અંદર ઇસ્યુ થયેલું હોવું જોઈએ પ્રમાણપત્ર, તો ને તો જ હાલશે. હવે આગળ વાત કરીએ. ચાર એપ્રિલે જે લોકોએ ફોર્મ ભર્યા ને એની પાસે એનસીસી સર્ટી હતું, વિધવા સર્ટી હતું, એનએફએસયુ એટલે નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીનું સર્ટિફિકેટ હતું, રાષ્ટ્રીય રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીનું હતું, પણ તમે જમા કરાવી શક્યા નથી ફોર્મમાં, તો તમારે શું કરવાનું છે? અત્યારે ફોર્મ ભરવાનું નથી. તમે ગ્રાઉન્ડ પાસ કરશો, જેવું ગ્રાઉન્ડ પાસ કરશો એના પછી તમે ભરતી બોર્ડમાં આ બધું જમા કરાવી શકશો. ઓકે, તો અત્યારે તમારે ફોર્મ ભરવાનું નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, જો અહીં લખ્યું છે કે જે લોકોએ અને ઇસ્યુ, જો ભાઈ 9 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઇસ્યુ થયેલા હોવા જોઈએ, એનસીસી સર્ટિફિકેટ કે ગમે એ સર્ટી હોય 9 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઇસ્યુ થયેલા હોવા જોઈએ, અને તે લોકોએ શારીરિક કસોટી, જો અહીં લખ્યું છે પછી કહેતા નહીં, કીધું નહીં, શારીરિક કસોટી પાસ થયા બાદ ભરતી બોર્ડ ખાતે અરજી આપવાની રહેશે. માન્ય પ્રમાણપત્ર જો તમારી પાસે હશે તો તે લોકોને એનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે. ઓકે, ચોખ્ખા શબ્દમાં ભરતી બોર્ડે રસ્તો કરી દીધો છે. જે લોકોને ભૂલ છે અથવા કાંઈ બી બાકી રહી ગયું છે તમે પછી ગ્રાઉન્ડ પાસ કરીને અરજી કરી શકશો. ઓકે, હવે જનરલવાળાને એક જનરલ કેટેગરી વાળા ભાઈઓ બહેનોને જ આ પૈસા ભરવાના થશે ફોર્મના, બાકી કોઈને ભરવાના નથી. ઓકે, ઓનલાઈન ફીની છેલ્લી તારીખ શું છે એ જોઈ લ્યો ભાઈ, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. 13/9 સુધીમાં તમારે ઓનલાઈન ફી ભરી દેવાની છે. જે લોકો જનરલમાં ફોર્મ ભરે છે એના માટે છે. ઓકે, નકર પછી રદ થઈ જશે. ઓકે, તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક તો પહેલાં કરી દેજો. ચેનલ નાની છે, આપણે મોટી કરવાની છે, તો ચેનલ પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને ખાસ બધા મિત્રો જોડે આ વિડીયો શેર કરી દેજો, તમામ મિત્રોને માહિતી મળી રહી. બરાબર, ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.